ওকে, তো আমরা আলটিমেটলি এখানে পেলাম যে রোড নট টেকেন আসলে মেড দ্য ডিফারেন্স হলো কবির জীবনী এটা, যে অন্যান্য কবিদের মতো কবি সাধারণ টপিকে লিখতেছে না। অন্যান্য কবিরা যে টপিকে খুব একটা কম লিখে, এই টপিক গুলোতেই এই কবি রবার্ট ফ্রস্ট লিখতেছেন। এই জন্য এটাই তার জীবনের জন্য মেড অল দ্য ডিফারেন্স। তো আমরা এবার এটার থার্ড যে পার্সপেক্টিভ, সেখান থেকে পড়ার চেষ্টা করব। মিনিং অফ রোড নট টেকেন বাই রবার্ট ফ্রস্ট। এটা আছে study.com থেকে। পোয়েট্রি ফাউন্ডেশন শুধু কবিতাটা থাকে। প্যারিস রিভিউ আছে একটা, আর এরপরে স্পার্ক, আমার প্রিয় স্পার্ক.com তো দেখতেছি না এটা। আচ্ছা, পরে স্পার্ক দিয়ে সার্চ দেওয়া যাবে। এখানে তো কিছু কোয়েশ্চেন আনসার আছে, কোয়েশ্চেন আনসার গুলো পড়লে আমাদের হয়তো আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আর একটু ক্লিয়ার হবে। হোয়াট ইজ দ্য মেইন থিম অফ রোড নট টেকেন? এখানে আমরা মেইন থিম পাচ্ছি, দ্য মেইন থিম অফ রোড নট টেকেন ইজ মেকিং চয়েসেস। You will make many choices in your life, and choose those choices can come with many different thoughts about what could have happened if you had chosen differently. Second question, what is the true meaning of the road not taken? Robert Frost wrote the road not taken to joke about his friend Edward Thomas, who often found it difficult to make the simple decision of which path they should take on their regular walks. The Road Not Taken, written by Robert Frost, was originally published in August of 1915, in the Atlantic. The poem discusses the idea of the split of a path in two and the difficulties of making a decision about which path to take. আমরা এরকম একটা চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুই দিকে রাস্তা চলে গেছে, একদিকে একটু ঘাস বেশি আর একদিকে ঘাস কম, রাইট? যদি এটা পারফেক্ট পিকচার হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে ডাউট করা যেতেই পারে। তো এখানে তো আর তেমন ভালো কিছু আমরা পাচ্ছি না। এখানে একটা অ্যানালিসিস পাচ্ছি আমরা, অ্যানালিসিসটা যথেষ্ট কঠিন হবে, তবুও আমরা একটু দেখি উনি কি লিখেছেন। A young man hiking through a forest is abruptly confronted with a fork in the path. He pauses, his hands in his pockets, and looks back and forth between his options. As he hesitates, images from possible future flicker past. The young man wading into the ocean, hitchhiking, riding a bus, পরেরটা পড়লাম না, working, laughing, eating, running, weeping, etc. The series resolves at last into a view of a different young man with his thumb out on the side of a road. As a car slows to pick him up, we realize the driver is the original man from the crossroads. Only now he is accompanied by a lovely woman and a child. The man smiles slightly as if confident in the life he has chosen, and happy to lend that confidence to a fellow traveler. As the car pulls away and the screen is lit with gold, for it's a commercial we have been watching. The emblem of the Ford Motor Company briefly appears. এটা একটা ডেসক্রিপশন। তো এখানে যিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন উনি হলো ডেভিড ওর। এই ডেভিড ওর ওনার ব্যাখ্যার শুরুতে একটা মোটর কোম্পানির একটা বিজ্ঞাপনের অংশটা ব্যাখ্যা করলেন প্রথম। The advertisement I have just described ran in New Zealand in 2008, and it is, in most respects, a normal piece of smartly assembled and quietly manipulative product promotion. But there is one very unusual aspect to this commercial. Here is what is read by a voice-over artist.
in the distinctive vowels of New Zealand as the young man ponders his choice. এরপরে এই কবিতাটা আমাদেরকে দিল। So it is, of course, the road not taken by Robert Frost. In the commercial, this fact is never announced. The audience is expected to recognize the poem unaided. For any mass audience, to recognize any poem is to put it mildly unusual. For an audience of car buyers in New Zealand to recognize a 100-year-old poem from a country 8,000 miles away is something else entirely. তো এই যিনি ব্যাখ্যা লিখতেছেন ডেভিড ওর প্যারিস রিভিউতে, উনি বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে যে বিজ্ঞাপনটা বানাইছে গাড়ির, সেটা মূলত রবার্ট ফ্রস্টের এই কবিতাকে নিয়েই মূলত বানানো। বাট যারা গাড়িটা কিনতে যাবে ওই বিজ্ঞাপন দেখে তারা হয়তো বুঝবে না যে এটা রবার্ট ফ্রস্টের কবিতাকে নিয়েই বানানো হয়েছে, এখান থেকে আইডিয়া নেওয়া হয়েছে। But this isn't just any poem, it's the road not taken, and it plays a unique role not simply in American literature but in American culture and in world culture as well. Its signature phrases have become so ubiquitous. এই কবিতার সিগনেচার ফ্রেজ যে লেস ট্রাভেলড বাই, রোড নট টেকেন, এই ফ্রেজ গুলো খুব বেশি প্রচন্ড বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, এমন ফ্রেজে রূপান্তরিত হয়েছে। So much a part of everything from coffee mugs to refrigerator magnets to graduation speeches that it's almost possible to forget the poem is actually a poem. এই কবিতা মানুষ এত বেশি ব্যবহার করছে, এমনকি দেখা যায় যে গ্রাজুয়েশন স্পিচ দিতে গিয়ে কবিতার পার্ট ব্যবহার করছে। কফি মগ কিনতে গেছে, ওখানেও নর্মালি যে মগ গুলো নর্মাল দেখে সেগুলো কিনলো না, অ্যাবনর্মাল লুকের মগ গুলোই কিনতেছে। সাম কাইন্ড অফ এই কবিতা আমাদের পুরো জীবন ভরেই রয়েছে। In addition to the Ford commercial, the road not taken has been used in advertisement for Mentos, Nicorette, and the multi-billion-dollar insurance company AIG, and the job search website Monster.com, which deployed the poem during Super Bowl, এখানে একটা নাম্বার দিয়েছে, to great success. Its lines have been borrowed by musical performers, including among many others, Bruce Hornsby, Melissa Etheridge, George Strait, and Talib Kweli, and it's provided episode titles for more than a dozen television series, including Taxi, The Twilight Zone, and Battlestar Galactica, as well as lending its name to at least one video game, Spry Fox Road Not Taken, a roguelike puzzle game about surviving life surprises. তো এটা এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে এই রোড নট টেকেন ফ্রেজটা অনেক ধরনের মানুষ ব্যবহার করছে, গায়করা সহ। As one might expect, the influence of road not taken is even greater on journalists and authors. লেখক এবং জার্নালিস্টরাও এই ফ্রেজটা ব্যবহার করেছে অনেক বেশি, তাদের উপরও ইনফ্লুয়েন্সটা এসেছে, road not taken এর ইনফ্লুয়েন্সটা। Over the past 35 years alone, language from Frost's poem has appeared in nearly 2,000 news stories worldwide. বিশ্বব্যাপী প্রায় 2,000 নিউজ স্টোরিতে এই রোড নট টেকেন ব্যবহৃত হয়েছে, which yields a rate of more than once a week, মানে এক সপ্তাহে একবারের বেশি বার ব্যবহৃত হয়েছে তার এই রোড নট টেকেন ফ্রেজটা। In addition, the road not taken appears as a title, subtitle, or chapter heading in more than 400 books by authors other than Robert Frost on subjects ranging from political theory to the impending zombie apocalypse. তো কত জায়গায় এটাকে টাইটেল সাবটাইটেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে একটা হিসাব দিচ্ছে ডেভিড ওর। At least one of these was a massive international bestseller. এগুলোর ভিতরে একটা আবার ম্যাসিভ ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার হয়েছে, সেটা হলো এম স্কট পেকস সেলফ হেল্প বুক দ্য রোড লেস ট্রাভেল, আ নিউ সাইকোলজি অফ লাভ, ট্রেডিশনাল ভ্যালুজ এন্ড স্পিরিচুয়াল গ্রোথ। এই নামে সে একটা বই লিখছে, এটাও ওয়ার্ল্ডে ম্যাসিভ ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার হয়েছে, which was originally published in 1978 and has sold more than 7 million copies in the United States and Canada. এই রোড নট টেকেন ফ্রেজ নামটা ভিতরে ধারণ করার কারণে এত বিখ্যাত হয়েছে। কবি সামহাও লেখক এরকম বোঝানোর চেষ্টা করছে, given the persuasiveness of Frost line, it should come as no surprise that the popularity of road not taken appears to exceed that of every other major 19th century American poet. এবং অন্য যে কোনো আমেরিকার কবিতার চেয়েও বেশি বিখ্যাত এটা, দ্য রোড নট টেকেন।
including those often considered more central to the modern and modernist era. এবং মডার্ন যুগের একদম মেইন থিমই বলা যায় দ্য রোড নট টেকেন, মডার্ন জীবনটা এরকম। Admittedly, the popularity of poetry is difficult to judge. Poems that are attractive to educators may not be popular with readers. So the appearance of a given poem in the anthologies and on syllabi doesn't necessarily reveal much. And book sales indicate more about the popularity of a particular poet than of any individual poem. এটা জেনারেলি বলছে যে কোন কবিতাটা আসলে বিখ্যাত, কিভাবে হয় বা ইত্যাদি। But there are at least two reasons to think that The Road Not Taken is the most widely read and recalled American poem of the past century, and perhaps the adjective American could be discarded. The first is the favorite poem project, which was advised by former poet laureate Robert Pinsky. Pinsky used his public role to ask Americans to submit their favorite poem in various forms. The clear favorite among more than 18,000 entries was Road Not Taken. এখানে পিন্সকি নামে একজন পোয়েট লরিয়েটের কথা উল্লেখ করছেন, যে যিনি একটা রিসার্চ করার চেষ্টা করতেছিলেন যে মোস্ট ফেভারিট কবিতা কোনটি। তো সেখানেও বিস্ময়কর ভাবে এই রোড নট টেকেনটাই চলে আসছে, 8,000 কবিতার মধ্যে এটা একটাই চলে আসছে। এই উনি মনে হয় এরকমই এইগুলোই লিখতেছে, আসলে মূল কবিতার ব্যাখ্যা না দিয়ে, কবিতার এক্সপ্লেনেশন না দিয়ে কবিতার ইম্পর্টেন্সটা বেশি লিখছে। আমরা একটু স্পার্ক পার্টিকুলার ধরি। হালকা একটু সময় বেশি লাগলে আমি চেয়ে নিচ্ছি তোমাদের কাছ থেকে দিও। Great popularity often leads to grave misunderstanding. Such has been the case for Robert Frost's widely beloved poem from 1915, The Road Not Taken. প্রথমে ওরা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করছে, গ্রেট পপুলারিটি অফেন লিডস টু গ্রেট মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং। অতি বেশি পপুলারিটি ভুল বুঝাবুঝিতে চলে যেতে পারে। রবার্ট ফ্রস্টের এই কবিতার ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। রেগুলারলি রিসাইটেড অ্যাট important rites of passage, the poem has repeatedly been misinterpreted as a celebration of the courage required to take the path less traveled. তো এই কবিতাটাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ব্যাখ্যা করে যে যেই পথে মানুষজন কম চলেছে সেই পথে চলার মধ্যে একটা সাহসিকতার দরকার হয়, অ্যাডভেঞ্চারাস মাইন্ডের দরকার হয়, এরকম ব্যাখ্যায় সাধারণত মানুষজন যায়। On the contrary, Frost poem serves as a powerful examination of the burden of free will and the fictive power of memory. বরং এই কবিতাটা ফ্রি উইলের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে আমি স্বাধীন কোন পথটা নিব। আমাকে কেউ পরাধীন না, বলে দিবে না যে এই রাস্তা দিয়েই তুমি যেও। আমাকে কেউ বলে দিবে না যে তুমি জীবনে ডাক্তার হইও, ইঞ্জিনিয়ারিং হইও। আমি স্বাধীন, আমি কি হব সেটা দেখা যাবে সময় যখন আসে। রোড নট টেকেন নাকি রোড টেকেন, আমি কোন পথে যাব সেটা, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হব নাকি দেশের বাইরে যাব নাকি ব্যবসায় যাব, সেটা সময় বলে দেবে। সাম কাইন্ড অফ অন্যদিকে ব্যাখ্যাটা যাচ্ছে, ফ্রিডমকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। And far from being celebratory, the tone is at once remorseful and ironic. The poem's speaker stands in the woods before a fork in the road and feels sad that they can only choose one. তো যে কোনো একটা রাস্তায় যেতে পারে, দুইটাই যেতে পারে না, এবং এটার কারণে আই এম সরি আছে কবিতায়। আই এম সরি আই কুড নট ট্রাভেল বোথ, দুইটা রাস্তায় আমি যেতে পারছি না, এটার জন্য সরি ফিল করে নিচ্ছে, স্যাড ফিল করছে। Though at first the speaker judges one of the paths as being less worn than the other, they quickly realize that both are equally overlaid with untrodden leaves. একটা লেভেলে গিয়ে কবি জাজ করেছিল যে দুইটা রাস্তাতেই and looked down as one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other. একটা দেখলাম এরপর আরেকটা দেখতেছি, as just fair, ওইটাও আগেরটার মতোই ফেয়ার, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wire. দুইটা অনেকটা প্রায় সেমই দেখতেছিল, আনট্রোডেন ছিল, মানুষজন খুব একটা যেত না ওই রাস্তায়। The speaker then chooses one path, telling themselves they will take the other sometime in the future. একটা রাস্তায় গেল, অন্যটা ভবিষ্যতে হয়তো কোনো একদিন যাবে। Yet they also know it's unlikely they will have the opportunity to do so. যদিও তারা জানে যে ভবিষ্যতে
তারা হয়তো অন্য রাস্তায় যাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারে, কারণ এই রাস্তায় মৃত্যু হতে পারে। In a final twist of irony, the speaker imagines a future scene in which they claim to have taken the less traveled road and that this wise decision has made all the difference. যেন ভবিষ্যতে তারা বলতে পারে যে লেস ট্রাভেল রোডে গিয়েই আমরা ভালো করেছি এবং এটার কারণে আমরা ভিন্ন ডিফারেন্ট হয়েছি। এই হলো কবিতার হালকা অ্যানালিসিস পেলাম আমরা স্পার্ক নোটে। কিন্তু এটা কি আমাদের কাছে ইনাফ হচ্ছে? বেশি শর্ট হয়ে যাচ্ছে না? মিনিং অফ না দিয়ে অ্যানালিসিস অফ দিয়ে দেয়। দুইটাই স্পার্ক নোট। ফার্স্টেরটাও স্পার্ক নোট। আমাদের সুযোগ থাকে থার্ডে যাওয়ার। এটা ফোর্থ আমরা বের করেছি, এটাও স্পার্ক নোট, এটাও স্পার্ক নোট। এটা মনে হয় একটু ভিন্ন টাইপের আছে। study.com ভালো না তো, এটা স্পার্ক নোট। থিমে যেতে পারি আমরা, পোয়েম অ্যানালিসিস যেতে পারি। স্পার্কই সবগুলো, দেখছো না স্পার্ক, এই জন্যই আমি স্পার্ককে পছন্দ করি। এখানে দেখি, এখানে হয়তো সিম্পল সামারি টাইপের কিছু লিখছে, road not taken in. The written in 1915 in England, The Road Not Taken is one of Robert Frost and the world's most well-known poems. Although commonly interpreted as a celebration of rugged individualism, the poem actually contains multiple different meanings. The speaker in the poem, faced with a choice between two roads, takes the road less traveled, a decision which he or she supposes made all the difference. However, Frost creates enough subtle ambiguity in the poem that it's unclear whether the speaker's judgment should be taken at face value, and therefore whether the poem is about the speaker making a simple but impactful choice or about how the speaker interprets choice whose impact is unclear. এরপরে আমরা কবিতাটার সিম্পল একটা সামারি পাচ্ছি ডান সাইডে। এটা কি অটো সিলেক্টেড হচ্ছে না, এটা সিস্টেমটা এরকম। তো দেখি আমরা সামারিটা আর একটু বড় করলে মনে হয় সামারিটা ভালো হবে। এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি। The speaker walking through a forest whose leaves have turned yellow in autumn comes to a fork in the road. The speaker, regretting that he or she is unable to travel by the roads, since he or she is, after all, just one person, stands at the fork in the road for a long time and tries to see where one of the paths leads. However, the speaker can't see very far because the forest is dense and the road is not straight. The speaker takes the other path, judging it to be just as a good choice as the first, and supposing that it may even be the better option of the two, since it is grassy and looks less worn than the other path. Though now that the speaker has actually walked on the second road, he or she thinks that in reality the two roads must have been more or less equally winding. Reinforcing this statement, the speaker recalls that both roads were covered in leaves, which had not yet been turned black by foot traffic. মানুষ হাঁটার কারণে এখনো ব্ল্যাক হয় নাই, লিভস পড়ে আছে। The speaker exclaims that he or she is in fact just saving the first road and will travel it at a later day. প্রথম রোডটা রেখে দিচ্ছে পরবর্তীতে যাতায়াতের জন্য। But then immediately contradicts him or herself with the acknowledgement that in life one road tends to lead onward to another. জীবনে একটা রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তায় যেতেই হয়। So it's therefore unlikely that he or she will ever actually get a chance to return to that ফার্স্ট রোড। আদৌ কি ফার্স্ট রোডে ফিরে আসতে পারবে কিনা
সেটা নিয়ে সে ডাউট করছে। দ্য স্পিকার ইমাজিনস হিম অর herself in the distant future, recounting with a sigh the story of making the choice of which road to take, speaking as though looking back on his or her life from the future. The speaker states that he or she was faced with a choice between two roads and chose to take the road that was less traveled, and the consequences of that decision have made all the difference in his or her life. এখানে মোটামুটি ভালো একটা সামারি টাইপের পাওয়া গেল, এই কবিতা স্টোরি টাইপের পাওয়া গেল। In the road not taken, the speaker describes him or herself as facing a choice between which of two roads to take. The speaker's choice functioned as an extended metaphor for all the choices that the speaker and all people must make in life. তো দ্য রোড নট টেকেন আমি আগেই বলেছি, এটা নিজেই একটা মেটাফর। এটা জীবনের একটা ওয়েকে বোঝায় যে কিউরিওসিটিটা হলো আমার, আমি মানুষজন যায় নাই ওই রোডটাতে যাব, মানুষজন চলতেছে না সেই রোডে যাব। এখানে রোড বলতে আসলে রাস্তা এমনটি না। ধরো সবাই সায়েন্স পড়ে, আর্টস পড়ে, কমার্স পড়ে, আমি সবাই সায়েন্স পড়ে রাজু কলেজের ডে শিফটে, আমি একটু কমার্স পড়ে দেখি। সাম কাইন্ড অফ রোড নট টেকেন একটু ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে আমি মানুষজন যেদিকে কম যায় আমি সেদিকে বেশি যাচ্ছি। অথবা সব অধিকাংশ মানুষজন সরকারি চাকরির দিকে যায়, আমি একটু বেসরকারি চাকরিতেই যাচ্ছি। মানুষজন বেশি একটা বিদেশে যায় না, আমি সেদিকেই যাচ্ছি। বেশি শিক্ষিত মানুষরা বেশি একটা ব্যবসায় যায় না, আমি একটু সেদিকেই যাচ্ছি। তো রোড নট টেকেন ইজ অ্যাবাউট আ পারসনস লাইফ, যে মানুষজন কম যায় সেদিকেই আমি যাই। Though the speaker's experience, the poem explores the nature of choices and what it means to be a person forced to choose. The poem begins with the speaker recounting the experience of facing the choice of which road to take. The speaker's first emotion is sorrow. তো যখনই রাস্তা দুইটা হয়ে গেছে, যখনই পার্টিকুলার চয়েস করতে পারতেছি না, প্রথম ইমোশনটা হলো আই এম সরি, as he or she regrets the reality that makes it possible to travel both, মানে সুযোগ থাকলে দুইটা রাস্তায় চলতো না, এটা সুযোগ থাকলে দুইটাতেই যেতে চাইতো, যেহেতু যে কোনো একটাই, একজন মানুষ তো আর দুইটা রাস্তায় যেতে পারে না, তাই প্রথমে একটু সরি ফিল করে নিচ্ছি। Or to experience both things. The poem makes clear that every choice involves the loss of opportunity. তুমি যখনই জীবনে একটা চয়েস নিয়েছো তখন আরো শত শত অপরচুনিটি মিস করেছো, ওই চয়েস গুলোর সাথে ছিল, সেগুলো তুমি নাও নাই। And that choices are painful. তুমি যে চয়েসটা নিয়েছো এটা কিন্তু পেইনফুল, because they must be made with incomplete information, কারণ তুমি এটার ব্যাপারে বিস্তারিত জানো না। The speaker tries to gather as much information as possible by looking down one road as far as I could, but there is a limit to what the speaker can see. আসলে বাস্তব জীবনে আমাদের এমনই হয়, আমরা যখন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাই, এই সিদ্ধান্তের ভালো মন্দ ভবিষ্যতে কি হবে তেমন একটা জাজ করতে পারি না। রাইটারও এরকম একটা সিচুয়েশনে ওখানে পড়েছে। As the road is bent, যেহেতু রাস্তা বেঁকা, আমাদের ভবিষ্যৎটা ক্লিয়ার না, আমি দেখতে পারি না। Meaning that it curves, leaving the rest of it out of sight, এবং আমরা আমাদের ভবিষ্যৎটাও আমাদের কাছ থেকে আউট অফ সাইট রাখি, আল্লাহ রেখেছেন জানি না। So the speaker, like anyone faced with a choice, জীবনে সবাইকে এই চয়েসের প্রবলেমে পড়তে হয়। এমনকি পরীক্ষার হলেও যখন আমাকে 5টার মধ্যে থেকে 3টা আনসার করতে হয়, কোন 3টা আনসার করবো এটাও আমার জীবনের একটা চয়েস, এবং আমি জানি না ভবিষ্যতে আমি কোনটা আসলে ভালো পারতাম। Must make a choice, but can't know enough to be sure which choice is the right one. The speaker, as a result, is paralyzed. Long I stood, অনেকক্ষণ দাঁড়াইছি, contemplating which road to choose. The speaker does eventually choose a road based on which one appears to have been less traveled. Ultimately, মানুষজন কম নিচ্ছে এই রাস্তায় যায়। পরীক্ষার হলে আমরাও এরকম প্রশ্ন আনসার করতে পারি যে সবাই যে প্রশ্নের উত্তর করবেন আমি ওইটাই করলাম, তাইলে টিচার আমাকে একটু মার্কস বেশি দিবে মনে হয়, কারণ সব খাতায় একই প্রশ্ন একই উত্তর পাইতে পাইতে টিচার বোর্ড হয়ে যাবে। আমি একটু ভিন্ন টাইপের উত্তর লিখলাম, উত্তরটা আমারটাও সঠিক কিন্তু ভিন্ন ধাঁচের। সবাই ইমরান স্যারের শীট পড়েই এক্সপ্লেনেটরি নোটের অ্যান্সার দিবে, আমি একটু ভিন্ন করে লিখলাম। রোড নট টেকেন, সবাই যেটা নিল না আমি সেটা নিলাম, ঠিক আছে। তো এটা পুরো জীবনের সব কিছুর সাথে মিলানো যেতে পারে চাইলে। ইমিডিয়েটলি আফটার
But the poem shows that making that choice doesn't actually solve the speaker's problem. Immediately after choosing a road, the speaker admits that the two roads were warned, দুইটা রোডই warned ছিল, really about the same, প্রায় সেম টাইপেরই ছিল, that both roads equally lay without any leaves. দুইটা রাস্তায় পাতা ছাড়া ছিল না, পাতা পড়া ছিল, trodden black by passerby, তেমন একটা ব্ল্যাক হয় নাই পথচারী হাঁটার কারণে. So the speaker has tried to choose the road that seemed less traveled, but couldn't tell which road was actually less traveled. আসলে কোন রোডটা লেস ট্রাভেল এটাও রাইটার নিজেও বলতে পারতেছিল না. By making a choice, the speaker will now never get the chance to experience the other road and can never know which was less traveled. The speaker hides from this psychic pain by announcing that he or she is just saving the first for another day. তো আলটিমেটলি রাইটার বলতেছে যে আজকে যে রাস্তাটা রাস্তায় গেলাম না, ওই রাস্তায় ভবিষ্যতে কোনো একদিন যাবো, অথচ স্পিকার নিজেও জানে না যে আজকে যে রাস্তায় গেছে এই রাস্তায় আমি বেঁচে থাকবো কিনা. But again, reality sets in. I doubted if I should ever come back. Every choice may be a beginning, but it is also an ending. অপরচুনিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে. আমি যখন দুইটা চয়েসের একটা চয়েস নিচ্ছি তখন অন্য চয়েসটা শেষ হয়ে যাচ্ছে. ইন্টারমিডিয়েটের পরে আমি যখন বুয়েটে ভর্তির জন্য কিসে একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হচ্ছি, তখনই আমার মেডিকেল ভর্তির কোচিং এর চয়েসটা বাদ পড়ে যাচ্ছে. এটা আমার জন্য একটা দুঃখের বিষয় যে আমি দুটাতেই পরীক্ষা দিতে পারতাম, কোনটায় চান্স পাবো আমি তো জানি না. বাট যখনই আমি উদ্বাসে যাচ্ছি, ভাইয়ারা বলতেছে যে কোনো একটা প্রস্তুতি নেওয়া ভালো. সাম কাইন্ড অফ দুইটা চয়েসে যে কোনো একটা নিলে অপরটা হারাচ্ছি, সুযোগ হারাচ্ছি. And having to choose cuts off knowledge of the alternate choice. So বিকল্প চয়েসের নলেজটা আমি হারিয়ে ফেলতেছি, such that the person choosing will never know if they made the right choice. এবং ভবিষ্যতে গিয়ে সে নিজেও বলতে পারবে না যে সে আসলে সঠিক চয়েসটা করতে পারছে কিনা. The poem ends with the speaker imagining the far future. আচ্ছা, সেম কথা আমি তোমাদের রাজু কলেজের টিচারদের মধ্যে শুনি. অনেকেই বলে যে আমি যদি রাজু কলেজের শিক্ষকের কথায় না এসে অন্য কোথাও যাইতাম ভালো থাকতো. ওই যে রোড নট টেকেনটা নিছে, অন্য রোডে আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ নাই, কিন্তু আফসোস করে মাঝে মধ্যে. তো সাম কাইন্ড অফ কবির এই চিন্তাটা প্রতিটা মানুষের জীবনে হয়তো থেকে যাচ্ছে. When he or she thinks back to this choice and believes that it made all the difference. But the rest of the poem has shown that the speaker doesn't and can never know what it would have been like to travel down that other road, and can't even know if the road taken was indeed the one less traveled. তো যেহেতু সে অন্য রোডটা পুরাটা দেখতে পারে নাই, তাহলে সে নিজেও বুঝতেছে না যে আমি যে রাস্তায় আসছি এটাই লেস ট্রাভেলড কিনা. কারণ কোন রাস্তাটা লেস ট্রাভেল এটা বোঝার জন্য আমাকে দুইটা রাস্তা জাজ করতে তো হবে, দুইটা রাস্তা দেখতে তো হবে, না দেখে তো আমি বলতে পারি না. And further, the final line is a subtle reminder that the only thing one can know about the choices one makes in life is that they make all the difference. But how or from what, neither the poem nor life provide any answer. তো এখানে আরো অনেক কিছু আছে, ইন্ডিভিজুয়ালিজম আছে, নন কনফর্মিটি আছে. ইন্ডিভিজুয়ালিজম হলো যে আমি আমার জীবনের চলার পথে আমার নিজস্ব কিছু আছে, আমি অন্যের দেখানো পথে না চলে আমি আমার নিজের মতো রাস্তা সিলেক্ট করতে পারি. আমি নিজে জীবনে কি হব, কি করব, কোন পথে যাব, কাকে বিয়ে করব, আমার ছেলে মেয়ে কয়জন হবে, এগুলো আমার নিজের চয়েস আছে, ইন্ডিভিজুয়াল, আমার ব্যক্তিগত চিন্তা, আমার ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে. নন কনফর্মিটি হলো সমাজ সবসময় যা বলে তা হয়তো ভালো নাও হতে পারে, সমাজ সবসময় আমাকে যেটা করতে বলে সেটা হয়তো সঠিক নাও হতে পারে, আমি যেটা ভাবতেছি এটাও হয়তো সঠিক হতে পারে, বাট আমার কাছে জাজ করার উপায় নাই, কারণ আমি সমাজের চিন্তাটাও দেখি নাই, আমার নিজের চিন্তাটার ভবিষ্যৎ কি সেটাও এখনো দেখি নাই. তো জীবনটা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালিজম এবং নন কনফর্মিটি, এখানে কোনো কিছুতে কনফার্ম বলা যাচ্ছে না জীবন কেমন. মেকিং মিনিং, আসলে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই মিনিং আছে, কোনোটাই কোনোটার চেয়ে কম ইম্পর্টেন্ট না. তুমি ডাক্তার হলেও জীবনে লাইফের মিনিং আছে, ইঞ্জিনিয়ার হলেও লাইফের মিনিং আছে, স্কুলের শিক্ষক হলেও লাইফের মিনিং আছে, সরকারি চাকরিজীবী হলেও লাইফের মিনিং আছে, কোনোটাই মিনিংলেস না. জীবনে ডাইভার্স রোড আছে এবং ডাইভার্স মিনিং আছে. তো এই কবিতাটা যে অনেক বিখ্যাত কেন এটা বোঝা যাচ্ছে, তো এটার মাল্টিপল ব্যাখ্যা আছে. তো আজকে আমরা সংক্ষেপে এই পর্যন্তই আলোচনা করলাম. আশা করি তোমাদের পরীক্ষায় যদি এরকম একটা কবিতা আসে, লেখার জন্য ইনাফ যতটুকু আলোচনা হয়েছে, রাইট? পারা যাবে না?
ইনশাআল্লাহ। তো এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থেকো সবাই।